میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ذرا تصور کرو اس لمحے کا جب تمہارے ہاتھ خالی ہوں گے، جیب میں سکہ تک نہ ہوگا، گھر میں فاقے، چولہا ٹھنڈا، بچے بھوکے، بیوی کی آنکھوں میں سوال اور تمہاری آنکھوں میں صرف شرمندگی۔ کبھی سوچا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی رزق کیوں رک جاتا ہے؟ قسمت کیوں تھم جاتی ہے؟ دعائیں کیوں دروازے سے لوٹ آتی ہیں؟ اور وہ رات جسے جمعے کی رات کہتے ہیں، وہ کیسے گزر جاتی ہے بے رنگ، بے نور، بے اثر؟ میرے بھائیوں، تم سمجھتے ہو کہ یہ محض ایک رات ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی رات تمہارے رزق، سکون، محبت اور قسمت کا فیصلہ کرتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر تمہارا شوہر جمعے کی رات تمہارے قریب نہ آئے، تمہیں وہ قربت نہ دے جس کا تم دل سے انتظار کرتی ہو، تو پھر وہ دن دور نہیں جب محبت بھی ٹھنڈی، رزق بھی رکا اور زندگی بھی بے لذت ہو جائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ وہ راز ہے جو تمہیں ابھی تک کسی نے نہیں بتایا، مگر آج، ہاں آج وہ پردہ اٹھنے والا ہے جو تمہاری دنیا بدل سکتا ہے۔ تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو بات میں اب بتانے والی ہوں وہ تمہیں ہلا کر رکھ دے گی۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جمعے کی فضیلت کے بارے میں بتاتی ہوں، کیونکہ جس رات کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کی جڑ اسی دن سے جڑی ہے، اور جب تک ہم جمعے کی حقیقت، اس کی عظمت اور اس کے روحانی دروازوں کو نہیں پہچانیں گے، تب تک اس رات کی اہمیت بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہی رہے گی۔ جمعہ یعنی وہ دن جو اللہ تعالیٰ نے دنوں کا سردار بنایا، وہ دن جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور وہ دن جس میں قیامت برپا کی جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ جمعے کا دن صرف چھٹی کا دن نہیں، یہ وہ دن ہے جس دن آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے راستے روشن ہو جاتے ہیں اور زمین پر اللہ کی خاص نظر اترتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اب ذرا سوچو، جس دن کی ابتدا میں زندگی، درمیان میں جنت اور اختتام پر قیامت ہو، وہ دن کیسا ہوگا؟ اے میری بہنوں، یہ دن صرف عبادت کا نہیں، قبولیت کا دروازہ ہے۔ یہ دن وہ لمحہ لاتا ہے جس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا، اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر اس وقت بندہ دعا مانگے تو اللہ اسے رد نہیں کرتا، بشرطے کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے۔ سوچو، یہ وہ گھڑی ہے جو تمہیں دعاؤں کا دروازہ عطا کرتی ہے، لیکن افسوس، ہم اسی دن کو نیند، غفلت اور دنیاوی باتوں میں برباد کر دیتے ہیں۔ نہ دل کو جھکاتے ہیں، نہ زبان کو پاک رکھتے ہیں، نہ نگاہوں کو جھکاتے ہیں، اور نہ ہی اس وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ یہ دن ایک سرنگ کی طرح ہے جس کے ایک طرف روشنی ہے اور دوسری طرف اندھیرا۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم اس سرنگ میں چلتے ہوئے کدھر کا راستہ چنتی ہو۔ میرے بھائیوں، جمعے کے دن کا رزق سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جھانکتے ہیں، جو جاگ رہا ہو اسے رحمتوں میں لپیٹتے ہیں، جو عبادت میں ہو اس کے نام کے ساتھ محبوب الہی کا تمغہ لگاتے ہیں، اور جو غفلت میں ہو، بے پردگی میں ہو، جناح، گناہ یا حرام کاری میں ہو، اس کے گھر کی چھت پر لعنت کا پہرا بٹھا دیا جاتا ہے۔ جمعے کی رات جو شوہر اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا، اسے تسلی نہیں دیتا، اسے محبت سے سینے سے نہیں لگاتا، وہ صرف بیوی کا دل نہیں توڑتا بلکہ اس رب کی رحمت کے نزول کو اپنے دروازے سے روکتا ہے۔ اور جو بیوی جمعے کی رات شوہر کو سرد مزاجی، بہانوں یا انکار سے روک دیتی ہے، وہ صرف ایک لمحہ نہیں روکتی، وہ اپنے نصیب کے دروازے خود بند کر لیتی۔ میری پیاری بہنوں، تم نے کبھی ندی میں بہتا ہوا پانی دیکھا ہے؟ وہ مسلسل حرکت میں ہوتا ہے، اور اگر کبھی وہ رک جائے تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ رشتہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اگر ہر جمعے کو محبت کی روانی، الفت کی گرمی اور روحانی لمس نہ دیا جائے تو وہ رشتہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ اب تم خود فیصلہ کرو، کیا تم چاہتی ہو تمہارا رشتہ خوشبودار ہو یا زہریلا؟ مثال کے طور پر، ایک بیوی جو جمعے کی رات خاموشی سے شوہر کے انتظار میں دروازے پر بیٹھی رہتی ہے، اور شوہر جو موبائل میں مصروف ہے، نیند میں گم ہے یا تھکن کا بہانہ بنا کر دور ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ بیوی کے دل کو نہیں، اس کی دعاؤں کو زخمی کر رہا ہے۔ اور ایک شوہر جو جمعے کی رات بیوی کے قریب آ کر صرف جسم نہیں
दिल भी छू लेता है, उसकी पेशानी चूमता है, उसे सीने से लगाता है, तो वो सिर्फ लज्जत नहीं देता, वो अपने रिज्क का दरवाज़ा खोलता है। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। और रिश्ता भी एक नेमत है। शौहर का लम्स, बीवी की मोहब्बत, ये सब शुक्र के आमाल में शामिल होते हैं। जो बीवी शौहर से खुश हो वो अल्लाह से राजी होती है, और जो शौहर बीवी को खुश कर दे वो अल्लाह की रज़ा के करीब हो जाता है। जुमे की रात जब तुम शौहर के पहलू में लेटती हो तो वो सिर्फ एक जिस्मानी कुर्बत नहीं होती, वो एक इबादत का लम्हा होता है। वो लम्हा जिसमें अगर नीयत साफ हो, दिल में मोहब्बत हो और लम्स में खुलूस हो, तो वो सिर्फ लज्जत नहीं बल्कि रहमत बन जाता है। ये वो रात है जो सिर्फ हम बिस्तरी के लिए नहीं बल्कि रहमत की बंदिशें खोलने के लिए अता की गई है। जिस तरह बारिश के कतरे सूखी ज़मीन को जिंदा कर देते हैं, ऐसे ही शौहर के लम्स के चंद लम्हे बीवी के दिल की मुर्दा ज़मीन में वफ़ा, खुशी और दुआओं के फूल खिला देते हैं। और अगर ये रात यूं ही खामोशी में गुजर गई तो समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी का वो सफ़ा पलटा नहीं जिस पर अल्लाह ने तुम्हारे हक में खुशनसीबी लिखनी थी। मेरे मुहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, जुमे की रात वो तोहफा है जो हर हफ्ते तुम्हें रब की तरफ से अता किया जाता है। अगर तुमने उसे गफलत, लापरवाही, थकन या बहाने से गुजार दिया तो तुमने सिर्फ एक रात नहीं खोई, तुमने वो मौका गंवा दिया जिससे तुम्हारा रिज्क बढ़ना था, तुम्हारी मोहब्बत गहरी होनी थी, तुम्हारे दिलों में सुकून उतरना था और तुम्हारी दुआएं कबूल होनी थीं। मेरे मुहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ निकाह का एक कागजी मुआहिदा नहीं बल्कि दो दिलों, दो रूहों और दो जिस्मों के दरमियान वो मोहब्बत भरा रिश्ता है जो अगर समझ लिया जाए तो जिंदगी जन्नत बन सकती है। ये रिश्ता वो है जहाँ शौहर बीवी के बालों में हाथ फेरे तो बीवी की आंखों में सुकून उतरता है, जहाँ बीवी शौहर के सीने पर सर रखकर सिर्फ दिल की धड़कनें नहीं उसकी वफा भी सुन सकती है। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को ऐसा लिबास करार दिया जो एक दूसरे की कमजोरियों को ढांपे, बरहंगी को ढंके और सर्दी गर्मी दोनों में सुकून दे। मियाँ बीवी का एक दूसरे के करीब आना सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत नहीं बल्कि इबादत है, सुन्नत है, और वो राज है जो अगर मोहब्बत, एहतराम और नरमी से खोला जाए तो दोनों के दिल अल्लाह की रज़ा से भर जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जब तुम बीवी के करीब आओ तो सिर्फ उसका जिस्म न देखो, उसकी थकन, उसके जज्बात और उसकी खामोशी को भी महसूस करो। और मेरी प्यारी बहनों, जब शौहर तुम्हारे करीब आए तो सिर्फ फ़र्ज न समझो, उसे अपने दिल से खुशामदीद कहो, उसके लम्ज़ में अल्लाह की रहमत को तलाश करो, क्योंकि वो रात जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मोहब्बत से जुड़ते हैं, वो सिर्फ जिस्मों का मिलाप नहीं होता, वो दो दिलों का सजदा होता है, जहाँ न ज़बान बोलती है न हाथ झुकते हैं, मगर अल्लाह की रहमत दोनों पर छा जाती है। जो शौहर बीवी को मोहब्बत, वक़्त और तवज्जो देता है, वो उसके दिल में एक ऐसी जगह बना लेता है जहाँ कोई और दाखिल नहीं हो सकता। और जो बीवी शौहर की चाहत को इबादत समझकर कबूल करती है, वो उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी राहत बन जाती है। ये रिश्ता सिर्फ ख्वाहिश से नहीं निभता, ये रिश्ता कुर्बानी, बर्दाश्त, हुनर और लम्स की ताकत से फूल बनता है। और जब ये लम्स, ये नज़र, ये चाहत, इबादत रात हर रात जन्नत का दरवाज़ा बन जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, जुमे का दिन सिर्फ नमाज, खुशबू और दुआ का दिन नहीं बल्कि ये दिन उस मोहब्बत को जगाने का मौका होता है जो तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के दिलों में दफन हो चुकी होती है। जब तुम दफ्तर से थके हारे घर वापस आओ तो तुम्हारा चेहरा सिर्फ तनख्वाह का नहीं बल्कि मोहब्बत का भी चिराग होना चाहिए। जैसे ही दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी आंखें सबसे पहले बीवी को तलाश करें, और जब उस पर पड़ें तो ज़बान खामोश हो मगर नज़र बोले, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। बीवी को नज़रअंदाज मत करो, उसके चेहरे को गौर से देखो, उसकी थकन को अपनी बाहों से मिटाओ, उसे ये एहसास दो कि तुम उसे न सिर्फ चाहते हो बल्कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। जुमे की बरकत तब नाजिल होती है जब शौहर बीवी को लफ्ज़ों से नहीं, अमल से यकीन दिलाए कि वो उसके लिए ख़ास है। उसे देखकर एक हल्की मुस्कुराहट दो, उसके करीब बैठो, उसके हाथ थाम कर बोलो, जुमे का दिन है, रहमत का वक़्त है, और मैं चाहता हूँ मेरी जन्नत की शुरुआत तुम्हारे साथ हो। बीवी को कुर्बत के लिए तैयार करना सिर्फ जिस्म को छूने से नहीं होता
بلکہ دل کو چھونے سے ہوتا ہے۔ تمہارے انداز میں نرمی ہو، آواز میں محبت ہو اور لمس میں عبادت کا خلوص ہو۔ جب تم اسے عزت دو گے، چاہت دو گے، وقت دو گے، تو وہ خود تمہارے پہلو میں آ کر اپنی دنیا تمہارے حوالے کر دے گی۔ اور یاد رکھو، جو شوہر جمعے کے دن بیوی کا دل جیت لیتا ہے، اللہ اس کے گھر میں رزق، سکون اور برکت کی بارش نازل کرتا ہے، کیونکہ بیوی کو محبت دینا، اس کی قربت کی تمنا کرنا اور اسے اہمیت دینا، یہ محض جذباتی ضرورت نہیں، یہ رب کی رضا کا ایک دروازہ ہے جو جمعے جیسے دن پر کھلتا ہے۔ یا تو تم دستک دے کر اس رحمت کو گھر بلا لو، یا پھر خاموش رہ کر اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر لو۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جمعے کا دن رب کی طرف سے عطا کردہ وہ خاص تحفہ ہے جس میں عبادتوں کی قدر کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے، دعائیں آسمان تک بے رکاوٹ پہنچتی ہیں اور رشتوں کے درمیان محبت کے درخت کو پانی دیا جاتا ہے۔ اب اگر یہی دن میاں بیوی ایک دوسرے سے دور دور، سرد مزاجی، تھکن اور موبائل پر نظریں گاڑے گزار دیں تو یقین جانیے، نہ صرف دل خشک ہو جاتے ہیں بلکہ رزق کے دروازے بھی آہستہ آہستہ بند ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے جمعے کے دن خاص طور پر رات کو 2 بار ہم بستری کی سنت کو اپنانا نہ صرف محبت بڑھاتا ہے بلکہ رزق میں ایسی برکت ڈالتا ہے جیسے کھیت میں بارش کا پہلا قطرہ۔ پہلی ہم بستری وہ ہوتی ہے جو جسم کو سکون دیتی ہے، اور دوسری وہ جو روح کو تسکین دیتی ہے، اور یہ ترتیب ویسی ہی ہے جیسے چائے کے ساتھ بسکٹ ہو اور پھر آخر میں ایک میٹھا رسگلہ، تب جا کے لطف مکمل ہوتا ہے۔ ذرا سوچو، کیا وجہ ہے کہ جمعے کے دن کی عبادات کا ثواب زیادہ رکھا گیا؟ کیونکہ یہ دن ہفتے کی روحانی تازگی کا دن ہے، اور شوہر بیوی کا تعلق بھی ایک ایسی عبادت ہے جو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔ اگر تم جمعے کی رات کو بیوی سے قربت اختیار کرتے ہو تو تم نہ صرف اپنی فطری خواہش کو پاکیزہ انداز میں پورا کرتے ہو بلکہ ایک ایسی نیکی کماتے ہو جس میں دونوں شریک کار ہوتے ہیں۔ پہلی بار تمہارا لمس بیوی کو محبت کا پیغام دیتا ہے، اور دوسری بار اسے یقین دلاتا ہے کہ تم صرف وقت نہیں، دل بھی دے رہے ہو۔ یہ عمل ایک بند دروازے پر مسلسل 2 دستکیں دینے جیسا ہے، پہلی پر دروازہ کھلتا ہے اور دوسری پر رحمت کا سیلاب اندر آتا ہے۔ اب ذرا سنو، اگر تم اس سنت کو نظر انداز کر دو، ہر جمعے کو صرف نماز پڑھ کر، کلمہ پڑھ کر، لیکن بیوی کی طرف سے منہ موڑ کر سو جاؤ، تو تمہاری زندگی میں وہی خاموشی اترے گی جو قبر کے اندر ہوتی ہے، نہ سکون، نہ جواب، نہ برکت۔ اور پھر تم شکوہ کرو گے کہ رزق کم کیوں ہے، محبت کمزور کیوں ہے، بچے نافرمان کیوں ہیں۔ بھائیو، یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جب تم اس دروازے سے منہ موڑ لیتے ہو جسے اللہ نے محبت، رحمت اور برکت کا دروازہ بنایا تھا۔ ذرا غور کرو، جیسے گاڑی کو ہفتے میں ایک بار مکمل سروس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اگلا ہفتہ خوبصورتی سے چلے، ایسے ہی بیوی کے دل کو بھی ہر جمعے کو مکمل توجہ، محبت اور قربت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اگلا ہفتہ سکون، عزت اور وفاداری سے بھرپور گزرے۔ پہلی بار کا لمس بیوی کے دل کی کنڈی کھولتا ہے، اور دوسری بار کا لمس اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے وہ دعائیں بساتا ہے جو سیدھی عرش پر جاتی ہیں۔ اور اگر تم یہ عمل چھوڑ دو تو سمجھ لو تم نے اس قفل کو بند رہنے دیا جو تمہارے رزق کے دروازے کو کھول سکتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جمعے کے دن 2 بار بیوی سے ہمبستری کرنا کوئی بوجھ نہیں، بلکہ یہ وہ محبت بھری مشق ہے جو تمہارے نکاح کو صرف کاغذی نہیں بلکہ جیتا جاگتا عشق بنا دیتی ہے۔ اور یاد رکھو، جو بیوی ہر جمعے کو تمہاری باہوں میں سکون پاتی ہے، وہ شوہر کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتی ہے، اور جو شوہر بیوی کے لیے جمعے کی رات کو 2 بار رحمت بن جائے، وہ کبھی دنیا میں فقیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عشق کر رہا ہوتا ہے، اور عشق جب پاکیزہ ہو تو وہی عبادت بن جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی ہمیشہ محبت، سکون اور برکت سے بھرپور رہے، تو ذرا اپنی شادی شدہ زندگی کو ایک باغ سمجھو۔ ہاں، ایسا باغ جس میں دونوں شوہر اور بیوی مالی ہیں۔ اگر ایک پانی دے اور دوسرا پتے توڑتا رہے تو وہ باغ کبھی نہیں پھلتا۔ زندگی بھی ایسے ہی ہے، اگر شوہر صرف کماتا رہے مگر بیوی کو وقت، محبت اور عزت نہ دے، یا بیوی صرف خدمت کرے مگر شوہر کی باتوں کا دل سے جواب نہ دے، تو رشتہ خشک درخت بن جاتا ہے، نہ سایہ دیتا ہے، نہ پھل،
मियाँ बीवी को चाहिए कि वो जिंदगी को गाड़ी के दो पहियों की तरह चलाएं। अगर एक भी हिचकिचाए तो पूरी गाड़ी लड़खड़ा जाती है। शौहर को चाहिए कि बीवी के साथ ऐसा सलूक करे जैसे मोबाइल को करता है, बार बार चार्ज करता है, वक़्त देता है, अपडेट रखता है, तो वो भी बेहतरीन काम करता है। मगर अगर उस पर ध्यान न दो तो वो या तो हैंग हो जाता है या बंद। ऐसे ही बीवी का दिल भी है। अगर वक़्त, प्यार और नरमी न दो तो वो या तो ठंडा हो जाएगा या बेजान। मेरी प्यारी बहनों, तुम्हें भी चाहिए कि शौहर को उसकी कमजोरियों समेत कबूल करो। जैसे तुम आईने के धब्बे को साफ करती हो, छुपाती नहीं। उसके गुस्से पर खामोशी, उसकी थकन पर मुस्कुराहट और उसकी बेरुखी पर मोहब्बत के दो लफ्ज, ये सब तुम्हारे रिश्ते को वो ताकत देंगे जो हजार मशवरे भी नहीं दे सकते। मियाँ बीवी को एक दूसरे की कमजोरियों पर उंगली नहीं रखनी, बल्कि उसे मजबूती से थाम कर ये कहना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे समुंदर की लहरें पत्थर को बार बार चूमती हैं, वैसे ही शौहर को चाहिए कि बीवी की अना, थकन और खामोशी को हर दिन अपनी मोहब्बत से धोए, और बीवी को चाहिए कि शौहर की सख्ती को उसके दर्द की जबान समझे, न कि नफरत की। जिंदगी कभी सिर्फ अच्छी रोटी, बड़ी गाड़ी या अच्छा कमरा नहीं होती। जिंदगी वो होती है जब बीवी अपने कपड़ों के बटन खुद न खोले, बल्कि शौहर खोल कर कहे, तुम मेरी मोहब्बत हो। जब शौहर के कदमों में थकन हो और बीवी उसके सर में तेल डालकर बोले, तुम मेरी ताकत हो। जब बीवी रात को दुआओं में शौहर का नाम ले और शौहर दिन में हर फैसले से पहले बीवी को याद करे, तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी मोहब्बत की जन्नत बन गई है। ये रिश्ता सिर्फ निभाने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। और जो मियाँ बीवी एक दूसरे को वैसे चाहें जैसे बारिश के बाद जमीन खुशबू देती है, तो अल्लाह भी उस घर को वैसे ही महका देता है जैसे बाहर का पहला दिन खिलता है। तो ऐ शौहरों, बीवी को सिर्फ जिस्म न समझो, और ऐ बीवियों, शौहर को सिर्फ कमाई का जरिया न समझो। ये रिश्ता उस दरवाजे की चाबी है जो सीधा रब की रज़ा तक जाता है, और जब ये चाबी सही वक्त पर सही अंदाज में मोहब्बत से घुमाई जाए तो जन्नत का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ज़रा तसव्वुर करो कि तुम्हारी अज़दवाज़ी ज़िंदगी एक कश्ती है और तुम दोनों इसके मुसाफिर हो। अगर एक चप्पू मारे और दूसरा हाथ बांध कर बैठा रहे तो कश्ती या तो घूमती रहेगी या डूब जाएगी। जिंदगी भी ऐसे ही है। मियाँ बीवी अगर एक दूसरे को सिर्फ बर्दाश्त करें, मोहब्बत न करें, तो वक्त गुजरने के साथ रिश्ता बोझ बन जाता है। बरकत का दरवाज़ा बंद होने लगता है और दिल में वो खालीपन उतरने लगता है जो किसी झख्म से नहीं बल्कि नज़रअंदाज होने से जन्म लेता है। याद रखो, शौहर अगर बीवी को सिर्फ खाने पीने, कपड़े या जेवर दे और उसकी बात न सुने, उसकी आंखों के पीछे छुपी थकन न समझे, उसके लब्बों की खामोशी का तर्जुमा न करे, तो वो बीवी सिर्फ काम करने वाली रह जाती है, जिंदगी की साथी नहीं। और बीवी अगर शौहर को सिर्फ तनकीद दे, उसकी कमाई को उसकी शख्सियत का मयार बनाए, तो वो शौहर सिर्फ कफील बन जाता है, महबूब नहीं। तुम दोनों को चाहिए कि रिश्ता ऐसा बनाओ जैसे दरख्त और ज़मीन का होता है। ज़मीन अगर सूखी हो तो दरख्त मुरझा जाता है, और दरख्त अगर साया न दे तो ज़मीन खुश्क हो जाती है। एक दूसरे को वक़्त दो, वो वक्त जो मोबाइल की स्क्रीन, फजुल बहस या नींद से ज़्यादा कीमती हो। शौहर अपनी बीवी के माथे को बोसा देकर दिन का आगाज़ करे और बीवी उसके काम पर जाते वक्त दुआ देकर रुखसत करे, तो रिज़्क के दरवाजे ऐसे खुलते हैं जैसे सूरज की रोशनी सुबह के अंधेरे को चीर कर घर में उतरती है। मियाँ बीवी को चाहिए कि जब थकन का वक्त हो तो एक दूसरे का सहारा बने, न कि एक दूसरे पर बोझ। एक दूसरे की आंखों में वो बात देखें जो ज़बान नहीं कह पाती, और जब वो लम्हा आए जब खामोशी चीखों से ज़्यादा कुछ कहने लगे, तब सिर्फ लम्स नहीं, मोहब्बत से दिल को थामना सीखो। एक बीवी जो रात को अपने शौहर के कंधे पर सर रखकर सिर्फ इतना कहे कि तुम मेरे सुकून हो, और एक शौहर जो बीवी की पेशानी पर हाथ रखकर बस इतना बोल दे कि तुम मेरी दुआओं का जवाब हो, तो ऐसी दुआओं से जिंदगी बदल जाती है। तुम दोनों अगर एक दूसरे के लिए वो बन जाओ जो दुनिया के लिए नहीं बन सके, तो रब तुम्हें दुनिया का वो सुकून देगा जो सजदों में भी नसीब वालों को मिलता है। क्योंकि सच्ची बात यह है कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का ताल्लुक एक ऐसा राज है जो जब दिल से अदा हो तो फरिश्ते भी दुआ देते हैं, और जब दिल टूट जाए तो वो रिश्ता ज़ाहिरी साथ के बावजूद अंदर से मर चुका होता है।
जिंदगी सिर्फ साथ जीने का नाम नहीं, एक दूसरे के अंदर जिंदा रहने का नाम है। और जो मियाँ बीवी इस राज को पालें, वो दुनिया के शोर में भी एक दूसरे की धड़कन सुन लेते हैं। मेरी प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें वो अक्ल, वो फ़हम और वो सच्चाई अता फरमाए जिससे हम अपने रिश्तों की कदर पहचान सकें, अपने शौहरों के साथ मोहब्बत, अदब और खुलूस के साथ जीना सीख सकें और अपनी अज़दवाज़ी ज़िंदगी को सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि एक खूबसूरत इबादत समझकर गुजारें। अल्लाह ताला हमारे घरों में मोहब्बत, रिज़्क और सुकून की ऐसी बारिश नाज़िल फरमाए जो हमारे दिलों की हर खुश्की को मिटा दे, हर नाराज़गी को ख़त्म कर दे और हर दूरी को क़ुर्बत में बदल दे। या रब, जो बीवियां शौहरों की तवज्जो को तरस रही हैं, उनके दिलों में नरमी डाल दें, और जो शौहर बीवियों की मोहब्बत से गाफिल हो चुके हैं, उनके सीनों में वफ़ा का नूर पैदा फरमा दे। हमें उन लोगों में शामिल कर जिनके घरों पर तेरा खास करम होता है, जिनके चेहरों पर मोहब्बत का नूर होता है और जिनके दरमियान रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि इन बातों में आपके रिश्ते की तस्वीर छुपी है, तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें और मज़ीद ईमान अफरोज़, इस्लाही और दिल को छू लेने वाले बयानों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।